Okay. Good morning to everyone. Hey, walaikum assalam. Walaikum assalam. Good morning to everyone. Good morning, sir. Welcome to my online class again, organized by South Asian School and College, Chattogram. How are you? কেমন আছো তোমরা? আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আপনি কেমন আছেন? Okay, I'm also fine. In the last class, we have discussed model question 42 and 43. Isn't it? In this class, I will discuss model question 40, 44 and 45. So dear students, now listen and watch the class very attentively. Can you watch the slide? Yes, sir. Okay, this is my introduction. Here I mention topic model question 44 and 45. Item number. এটা আপনি? হ্যাঁ, কেন? ফিল্টার স্যার, সবগুলো ফিল্টার। ফিল্টার। আচ্ছা, যাই হোক। আইটেম নাম্বার 1, 2, 4, 5, 6 and 7. ওকে, আমরা এই দুইটা মডেল কোয়েশ্চন থেকে এই আইটেমগুলাই পড়বো, বেশি ইম্পর্টেন্ট আইটেমগুলাই। বাকিগুলো তোমরা নিজেরাই বাসায় পড়তে পারবে। So now I'm go to the main part of the today's class. Please watch the class very attentively. In this slide, you can see the topic of today's class. The topic of today's class is model questions 44, 45, 44. From 44, we will discuss item number 4, 5, 6, and 7. And from 45, we will discuss item number 1 and 2. This is the learning outcomes of today's class. Actually, after completing this class, you will be able to know the following. Number 1, we can know about Johir Raihan. And number 2, we can complete an information transfer. Number 3, we can write a summary of the given passage. And number 4, we can rearrange the story in correct order. Now, model question 44, item number 4, 5, 6, and 7. You can see a passage. This is a biography of Ben Jonson. He is a renowned writer of English literature. এটা তোমাদের আনসিন প্যাসেজ হিসেবে আসে। উনি একজন ইংরেজি সাহিত্যে একজন বিখ্যাত লেখক, বেন জনসন। Now I am reading the passage with Bengali meaning. Please listen carefully. Ben Jonson was born in Westminster in later 1572, a month after the death of his father. Ben Jonson was জন্মগ্রহণ করেন ওয়েস্টমিনিস্টারে in later 1572, 1572 সালের শেষের দিকে, a month after the death of his father, তার বাবার মৃত্যুর এক মাস পর। এরপরে এই জায়গাটাই দেখা যাচ্ছে না কেন? তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ফাদারের পরে কি? আমার এখানে একটা লেখা উঠে গেছে তো সেজন্য। ওকে, 2 years after his birth, his mother married again. হ্যাঁ, 2 years after his birth, তার জন্মের 2 বছর পর, his mother married again, তার মা পুনরায় বিবাহ করেন। Johnson studied at first at a private school in St.
Marston's Lane and later in Westminster School and according to some biographers in Cambridge. জনসন পড়াশোনা করেন প্রথমে একটা প্রাইভেট স্কুলে, প্রাইভেট স্কুলটার নাম হচ্ছে তোমার এসটি মাস্টিনস লেন্স অ্যান্ড লেটার ইন ওয়েস্টমিনস্টার স্কুল, এরপরে সে আবার ওয়েস্টমিনস্টার স্কুলে চলে আসলো। অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু সাম বায়োগ্রাফার, কিছু জীবনী লেখকদের অনুসারে ইন ক্যামব্রিজের মধ্যে। হি ম্যারিড অ্যাট দ্য এজ অফ 20 বছর বয়সে সে বিবাহ করেন। হিজ eldest daughter Maria died in November 1593 when she was only 6 months old. His eldest daughter, তার সবচেয়ে যে বড় মেয়ে মারিয়া মৃত্যুবরণ করেন নভেম্বরে 1593 সালে। when she was only 6 months old, যখন তার বয়স ছিল 6 মাস, অর্থাৎ যখন সে 6 মাস তখন বেন জনসনের বড় মেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। His eldest son died of floods 10 years later. এরপরে আবার 10 বছর পরে তার বড় ছেলেটাও মারা গেল। A younger son died in 1635. Younger son, সবচেয়ে ছোট যে ছেলেটা সেটাও মারা গেল 1635 সালে। Johnson's first connection with the theatre was of a touring company in 1597. জনসনের যে প্রথম কানেকশন ছিল তোমার থিয়েটারের সাথে, সেটা হচ্ছে টুরিং কোম্পানি, একটা টুরিং কোম্পানির সাথে ইন 1597, 1597 সালে। ইন দ্য সেম ইয়ার, একই বছরে হি রোট আ প্লে ফর দ্য কোম্পানি নেমড ইসলা অফ ডগস। সে একটা প্লে লিখেছে, সেই প্লেটার হচ্ছে তোমার নাম ছিল ইসলা অফ ডগস। কার জন্য? ফর দ্য কোম্পানি, এই কোম্পানিটার জন্য। ফর হুইচ হি ওয়াজ ইমপ্রিজনড অ্যাবাউট উইথ সেভারাল মেম্বার্স, যেটার কারণে হি ওয়াজ ইমপ্রিজন, তাকে জেলে যেতে হলো, অ্যাবাউট উইথ সেভারাল মেম্বার্স, কিছু সদস্য সহ। 1 year after his imprisonment, he wrote one of the most famous English comedies, Every Man in His Humor. এক বছর পরে his imprisonment, তার জেলে থাকা অবস্থায়, he wrote one of the most famous, একটা বিখ্যাত বই, ইংলিশ কমেডিস, সেটার নাম হচ্ছে এভরি ম্যান ইন হিজ হিউমার। এই বইটি লিখেন। হুইচ টুক 3 more years টু পাবলিশ, যেটা লেগেছিল 3 বছরেরও বেশি পাবলিশ হতে। Afterwards, he wrote many dramas, one after another, including his most successful drama, Bolfoni. এরপরে একের পর এক সে ড্রামা লিখে যাচ্ছে। তার মধ্যে একটা সফল এবং সবচেয়ে বিখ্যাত একটা তোমার ড্রামা, সেটা হচ্ছে বলফনি। He was acknowledged chief of the English world of knowledge and learning, অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে ইংরেজদের মধ্যে যে কয়জন ভালো লেখক কিংবা ভালো জ্ঞানের অধিকারী তাদের মধ্যে তাকে গণনা করা হয়। That came upon the sick old man on August 6, 1637, 1637 সালে অগাস্টের 6 তারিখ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বুঝা গেল? নেক্সট। Yes, sir. Now I am going to the question number 4. এখানে তো তোমরা জানো নিচে একটা ইনফরমেশন ট্রান্সফার দেওয়া থাকে। এই ইনফরমেশন ট্রান্সফারের প্রথমে তোমাদেরকে দেখতে হবে উপরের কলামগুলোতে কি আছে সেটা। এটা ভালো করে দেখলে ইজিলি বোঝা যায়। যেমন ধরো প্রথমে দেওয়া আছে বায়োগ্রাফি অফ বেন জনসন, known as chief of the English world of knowledge and learning. লাইফ স্পান, অর্থাৎ সে কত বছর জীবনযাপন করেছে, লাইফ স্পানটা এখানে আমাদেরকে
দিতে হবে। এখানে আমাদের ফ্রম দেওয়া আছে, ফ্রমে দেওয়া আছে 1572 কত বছর পর্যন্ত সে জীবনযাপন করেছে, অর্থাৎ তার মৃত্যু সালটা এখানে দিতে হবে। এখানে তার মৃত্যু সালটা আমরা দেব অগাস্ট 6, 1637। ওকে, অগাস্ট 6, 1637 হবে এই জায়গায়। নেক্সট, বেন জনসন এডুকেশন। এখানে দেখো ইভেন্ট অ্যাক্টিভিটি, ইভেন্ট কোনো ঘটনা কিংবা কোনো কাজ, তাহলে বেন জনসন এডুকেশন, এডুকেশন আমরা দেব স্টাডিড অ্যাট কোথায়, প্রাইভেট স্কুল ইন এসটি মাস্টিন্স লেন। তাহলে এখানে আমরা কি দেব, স্টাডিড। ওকে, Yes, sir. নেক্সট নাম্বার 3। এখানে একটু দেখো, ফার্স্ট কানেকশন উইথ থিয়েটার। প্রথমেই ফার্স্ট কানেকশন উইথ দ্য থিয়েটার, প্রথমে কানেকশন হয়েছিল থিয়েটারের সাথে কার, এখানে একটা আমরা সাবজেক্ট আনবো, বেন জনসন। এখানে আমরা দেবো কি, বেন জনসন দেব। ওয়াজ ট্রেডিং কোম্পানি, এগুলাতেই বুঝছো, এখানে আমরা আমাদের সাবজেক্টটাই বসাবো। নেক্সট 4 আছে তোমার বেন জনসন, এরপরে 4 আমরা দেব রুট দা ইসলে অফ ডগস, ডগস এখানে দেব আমরা ইসলে অফ ডগস, কজ অফ হিজ ইমপ্রিজনমেন্ট। এভাবে আমরা এটা কমপ্লিট করব, জাস্ট অ্যান্সার গুলাই লিখে দেব নাম্বার করে, অন্য কিছু লিখতে হবে না। ওকে, Yes, sir. নাও in this slide you can see 3 columns। এখানে আমরা এটাকে ম্যাচ করব, এটা তোমাদেরকে গতকালকে বলা হয়েছে। প্রথমে দেখো, বাংলাদেশ লাইস ইন দ্য অ্যাক্টিভ আর্থকোয়েক জোন। এখানে হবে কি, বাংলাদেশ লাইস ইন দ্য অ্যাক্টিভ আর্থকোয়েক জোন। ওকে, একসাথে মিলিয়ে, মাঝখানে কোনো হাইফেন কিংবা ড্যাশ দেওয়া যাবে না, কোনো নাম্বারিং করা যাবে না, এখানে মাঝখানে কমা, সেমিকোলন, কোলন কিছুই দেওয়া যাবে না, জাস্ট এক লাইনে বাক্যটা লিখতে হবে। বি নাম্বার, ডিউরিং রিসেন্ট ইয়ার্স earthquakes recurred frequently in Bangladesh. Earthquake recurred frequently in Bangladesh. C number, the recurrence of quakes in recent years have frightened everybody of our country. Is frightened everybody of our country. Okay. D number, experts gave warning regarding earthquake. Okay, thank you. তারপর earthquake resistant building could, কি হবে এখানে, could should be followed strictly at the name of building. Okay, thank you so much. এভাবে আমরা কি করব, মিলাবো। নেক্সট, এরপর দেখো রিঅ্যারেঞ্জ, আমাদের রিঅ্যারেঞ্জটা। The Queen of Sheba heard about the name and fame of King Solomon. B number, the Queen brought with her hundreds of servants carrying many presents. Many years ago there lived a king named Solomon. She also brought with her some artificial flowers. She should not believe that he was so wise and wealthy. She decided to visit the country and meet the king personally. He was very wise and helped people in many ways. So the queen came to King Solomon's place. Okay, এখানে এই কাহিনীটা তোমরা মনে হয় শুনেছো, ওই যে কিং সুলেমানের কিছু খ্যাতি সম্পর্কে কুইন অফ সাবা শুনেছে, শোনার পর বলছে অনেক জ্ঞানী ছিল। এখন ওই জ্ঞানী ব্যক্তিটাকে টেস্ট করার জন্য, জাস্টিফাই করার জন্য তাকে ওর বাসায় আমন্ত্রণ জানালো। এভাবেই আর কি, ওখানে এসে ওকে বললে যে, বাসায় এনে বললো যে 2টা ফ্লাওয়ার দিছে, একটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল আর একটা হচ্ছে রিয়েল। আর্টিফিশিয়াল এবং রিয়েল, এখন কুইন বলতে চাচ্ছে যে এখানে কোনটা আর্টিফিশিয়াল কোনটা রিয়েল।
আসলে বোঝাই যাচ্ছিল না কিছু, হঠাৎ করে তো চিন্তা করতে করতে হঠাৎ করে একটা মাছি এবং মৌমাছি কোন একটা কিছু ওখানে ওই যেটা রিয়েল ছিল ওইটাতে এসে বসে গেছে, বুঝতে পেরেছো? আর্টিফিশিয়ালে তো তোমার মৌমাছি বসবে না কিংবা কোনো এরকম এই মাছি কিংবা কোনো কিছু বসবে না, সেই জন্য এটা ও বলতে পারলো যে এটা আর্টিফিশিয়াল এবং এটা রিয়েল, এভাবে বলতে পারলো। আমরা এটা মিলাবো, এখানে মিলাতে গিয়ে প্রথমে কি দিতে হবে বলো? C. পি, Many years ago, there lived a king named Solomon. ওকে, সি, তারপরে এরপর হবে জি, হি তারপরে ওয়াজ ভেরি ওয়াইজ অ্যান্ড হেল্প পিপল ইন মেনি ওয়েজ। এরপর হচ্ছে দ্য কুইন অফ সেবা হার্ট অ্যাবাউট দ্য নেম heard অফ, about the এইটাই দেবো। name of King Solomon. Then she couldn't believe that he was so wise and wealthy. ই নাম্বার, হ্যাঁ, she could not believe that he was so wise and wealthy. তারপর দিব এফ, she decided to visit the country and meet the king personally. King Okay. personally. Yes. H, so the queen came to King Solomon's palace. okay. B number এরপরে the queen brought with her hundreds of servants carrying many presents. এরপরে She also brought with her some artificial flowers. okay, thank you so much. Next, now you can see the answer to question of 7. এটা একটু সবাই মিলিয়ে নাও, যে বললো সে ঠিক আছে, যারা বলতে পারো নাই তোমরা একটু মিলিয়ে নাও। Okay, now I'm going to the next part of the class. Now you can see model question 45, item number 1 and 2. From this model question we will discuss model item number 1 and 2. এটা একটা তোমাদের প্যাসেজের একটা সিন প্যাসেজ, এটা ইএফটি বইয়ের। Now I'm reading the passage with Bengali meaning. Please listen carefully. Johir Raihan was one of the most talented filmmakers in Bangladesh. Johir Raihan ছিলেন একজন খুব মেধাবী ফিল্ম মেকার্স, যারা মুভি তৈরি করে তাদেরকে বলা হয় আর কি, একজন খুব মেধাবী ফিল্ম মেকার্স ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মধ্যে। He was born on 19 August 1935 in the village of মাজুফুর ইন ফেনী ডিস্ট্রিক্ট। ফেনী ডিস্ট্রিক্টের মাজুফুর ভিলেজে 1935 সালে অগাস্টের 15 তারিখ জন্মগ্রহণ করেন জহির রায়হান। He was an active worker of the language movement. তিনি ছিলেন ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। He was one of the 10 students to go out in procession on 21st February 1952 despite a ban. এই লাইনে কি আছে একটু বলো তো, আমার এখানে একটা লেখা উঠে গেছে দেখতেছি না। Despite a ban on church activities. Okay, on church activities. He was one of the 10 students. তিনি ছিলেন 10 জনের মধ্যে একজন। To go out in procession on 21st February 1952 despite a ban. সে 10 জন ছিল কাদের মধ্যে, যাদেরকে 1952 সালে যে একটা তোমার এই আন্দোলন করার জন্য যাদেরকে মিছিলে পাঠিয়েছিল তাদের মধ্যে সে 10 জন ছিল, 10 জনের মধ্যে একজন ছিল। এই কথাটা এখানে বোঝা যাচ্ছে। ওকে, as a result, যার ফলে he and many others were arrested and taken to prison. যার ফলে তিনি এবং আরো অনেকজন গ্রেপ্তার হয়েছিল and taken to prison, তাদেরকে জেলে নেওয়া হলো।
Raihan was also present at the historical meeting of Amtola on 21st February 1952 1952 সালে 21 ফেব্রুয়ারি আমতলায় যে মিটিংটা হয়েছিল ঐতিহাসিক মিটিং সেখানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন He also took part in the mass movement in 1969 1969 এর যে মুভমেন্ট গণ অভ্যুত্থান সেখানেও সে অংশগ্রহণ করেছিলেন In 1971 he joined the Liberation War 1971 সালে সে স্বাধীনতা যুদ্ধেও জয়েন করেছিলেন All through his life Zohir Raihan dreamed of a democratic society a society that would ensure freedom of speech তার পুরা জীবনে সে চেয়েছিল সে স্বপ্ন দেখতো একটা ডেমোক্রেটিক সোসাইটির যেখানে আবার ডেমোক্রেটিক সোসাইটিটা কি সেটা একটা সংজ্ঞা দিচ্ছে একটু দেখো a society that would ensure freedom of speech এমন একটা সোসাইটি যেটা মানুষের কথা বলার স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে He had many dreams about our film industry too তার অনেক স্বপ্ন ছিল আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে He made a legendary film জীবন থেকে নেয়া based on the language movement of 1952 সে তৈরি করেছিল legendary film জীবন থেকে নেয়া এই ফিল্মটা সে তৈরি করেছিল based on the language movement of 1952 1952 সালের ভাষা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে জীবন থেকে নেয়া এই মুভিটি সে তৈরি করে এই ফিল্মটি It was a protest against the autocratic government then ruling our country. এটা ছিল একটা আন্দোলন কিংবা এটা ছিল একটা বিরোধিতা কাদের বিরুদ্ধে স্বৈরতন্ত্র স্বৈর শাসকদের বিরুদ্ধে তখন যারা আমাদের দেশটাকে শাসন করছিল অর্থাৎ পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে The family portrayed in that film symbolically represent East Pakistan. এখানে যে ফ্যামিলিটা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এই মুভিতে যে ফ্যামিলিটা প্রেজেন্ট করা হয়েছে এটা সিম্বলিক্যালি প্রেজেন্ট করে কাকে প্রেজেন্ট করে ইস্ট পাকিস্তানি একটা ফ্যামিলিকে The family was ruled by an autocrat who had to go to prison for her conspiracy. ওই ফ্যামিলিটা পরিচালনা করা হতো একজন স্বৈর শাসক কর্তৃক who had go to prison যাকে জেলে যেতে হলো for her conspiracy তার ওই ফ্যামিলির কনস্পিরেসির কারণে ষড়যন্ত্রের কারণে during the liberation war in 1971 this film was shown outside Bangladesh 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ওই ফিল্মটা বাংলাদেশের বাইরেও কি করা হয়েছে প্রদর্শন করা হয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে এটা বিভিন্ন লোকেরা দেখেছে Celebrated filmmakers like Satyajit Ray, Mrinal Sen and Ritwik Ghatak appreciated the film. বিখ্যাত বিভিন্ন ফিল্ম মেকাররা সত্যজিৎ রায় তারপর মৃণাল সেন তারপর ঋত্বিক ঘটক ওনারা তার এই যে মুভি সম্পর্কে মুভির যে সৃষ্টি এটা নিয়ে তারা কি করেছে অ্যাপ্রিশিয়েট করেছে তাকে উৎসাহিত করেছে তার সুনাম করেছে Raihan gave all the money the film made to the freedom fighters trust স্যার হ্যাঁ বলো অটোক্রেটিক একনায়কতন্ত্র হ্যালো স্বৈরতন্ত্র যেটাকে বলা হয় সেটা আর কি ওকে তারপর দেখো Raihan gave all the money the film made to the freedom fighters trust মুক্তিযুদ্ধের ট্রাস্টে সে যে টাকা এই মুভি তৈরি করে যে টাকাটা পেয়েছিল যে মুভির থেকে যে টাকাটা এসেছিল তার কাছে সেই টাকাটা পুরোটাই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের ট্রাস্টের মধ্যে দিয়ে দিল besides his great documentary on Pakistani autocracies stop genocide helped create world sentiment in favor of our liberation war এটার পাশাপাশি তার যে গ্রেট ডকুমেন্টারি একটা আছে সেটা হচ্ছে অন পাকিস্তানি অটোক্রেটিস পাকিস্তানি স্বৈরতন্ত্রদের উপর যে একটা
স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের উপর যে একটা তোমার ডকুমেন্টারি তৈরি করেছিল, এটা হচ্ছে স্টপ জেনোসাইড। এটা হেল্প ক্রিয়েট ওয়ার্ল্ড সেন্টিমেন্ট ইন ফেভার অফ আওয়ার লিবারেশন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিদেশি মানুষের যে সদয় মনোভাব, সেটা তৈরি করতে সহযোগিতা করেছে। On 30 December 1971, someone informed Raihan about an address somewhere at Mirpur where he might find his brother, the famous writer Shohidullah Kaisar, who had gone missing from 14 December 1971. একটু খেয়াল করো, লাইনটা একটু লম্বা। অন 30 ডিসেম্বর 1971 সালে কেউ একজন তাকে ইনফর্ম করলো যে তার ভাইয়ের অ্যাড্রেস, অর্থাৎ শহীদুল্লাহ কায়সার এর আগে মিসিং হয়ে গেছিল, গুম হয়ে গেছিল। তখন কেউ একজন বলেছে যে শহীদুল্লাহ কায়সার ওখানে আছেন। তখন মিরপুরের ওই জায়গায় সে গেল। দ্য ফেমাস রাইটার শহীদুল্লাহ কায়সার, এটা হচ্ছে অ্যাপোজিশন, এটাকে আমরা বলি যে অ্যাপোজিশন প্যারেনথেসিস। এখানে দেখো হিজ ব্রাদারকে বর্ণনা করার জন্য একটা কমা দিয়ে দ্য ফেমাস রাইটার শহীদুল্লাহ কায়সারকে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্রাদার মানে কে আমরা বুঝতেছি না, কোনো কিছু এরকম না বুঝলে এটাকে ডিটেলস বর্ণনা করার জন্য এভাবে একটা পজিশন আনতে হয়। হু হ্যাড গন মিসিং ফ্রম 14 ডিসেম্বর 1971, 1971 সালে 14 ডিসেম্বর যে মিসিং হয়ে গেছিল, অর্থাৎ গুম হয়ে গেছিল, তার ঠিকানা একজন জহির রায়হানকে ইনফর্ম করলো। কায়সার ওয়াজ ক্যাপচার্ড অ্যান্ড কিল্ড বাই দ্য পাকিস্তানি আর্মি অ্যান্ড দ্য লোকাল কোলাবোরেটরস ডিউরিং দ্য লাস্ট ডেটস অফ দ্য ওয়ার। যুদ্ধের শেষের দিকে জহির রায়হানকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা আর পাকিস্তানি আর্মিরা আর স্থানীয় কিছু সহযোগী মেরে ফেলেছিল, অর্থাৎ হত্যা করেছিল। অ্যাকর্ডিংলি জহির লেফট হোম টু গেট হিজ ব্রাদার ব্যাক অ্যান্ড হি নেভার রিটার্ন। জহির রায়হান তার ভাইকে আনার জন্য গেল, অর্থাৎ বাসা থেকে বের হয়েছে যে তার ভাইকে আনার জন্য, কিন্তু সে কখনো আর বাসায় ফিরেনি। জহির রায়হানস ড্রিম ওয়াজ ফুলফিলড। জহির রায়হানের ড্রিমটা পরিপূর্ণ হলো। কোনটা? সে চেয়েছিল যে একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, তখন দেশ স্বাধীন হলো। হি কুড সি দ্য এমার্জেন্স অফ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ থ্রু হি ডিড নট গেট ব্যাক হিজ ব্রাদার। যদিও সে তার ভাইকে ফিরে আনতে পারেনি, কিন্তু সে দেখেছিল একটা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। And it's a pity that this dreamer could not live to see his dream come true. And it's a pity that this dreamer could not live to see his dream come true. কিন্তু তার যে স্বপ্ন, এই যে স্বপ্নদ্রষ্টা, তিনি কিন্তু বেঁচে ছিলেন না। কিন্তু আমাদের দেশটা কি হলো? স্বাধীন হলো, তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছে, কিন্তু সে আর বেঁচে নেই। এই কথাটাই বলছে লাস্টে। নাও আই এম গোইং টু MCQ question. You can see. Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Now you can see question number 1. এখানে কিছু MCQ question দেওয়া থাকে, আনসার দেওয়া আছে, সেকেন্ড আনসার দেখানো আছে, অ্যান্সার দেখানো আছে না? দেখানো আছে। এই বইতে কেউ হয়তো একজন দাগিয়ে ফেলেছিল, আমি যেখান থেকে বই থেকে ছবিটা নিয়েছি সেটা থেকে। আচ্ছা, যাই হোক, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ড ডেসক্রাইব জহির বেস্ট। এখানে ঠিক আছে, ব্রিলিয়ান্ট হবে। এরপরে হোয়াট, বুঝতেছো তোমরা? ব্রিলিয়ান্ট হবে এখানে। হোয়াট ডাজ দ্য এক্সপ্রেশন জহির রায়হান ড্রিমড অফ এ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি, এ সোসাইটি দ্যাট উড এনশিওর ফ্রিডম অফ স্পিচ মিন বেস্ট। এখানে কোনটা হবে বলো? এখানে কোনটা বলো? জহির ড্রিমড অফ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি, কোনটা হবে? জহির ড্রিমড অফ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি, বি নাম্বার। বুঝতে পেরেছ? Yes, sir, বুঝছি। নেক্সট,
On which basis did Johir Rayhan make the film? জীবন থেকে নেওয়া কিসের উপর ডিপেন্ড করে এটা হয়েছিল? ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট। ওকে, এটা কি হবে? ল্যাঙ্গুয়েজ West. ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট। এরপরে ইট ওয়াজ এ প্রোটেস্ট এগেইনস্ট দ্য অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট। হোয়াট ডাজ দ্য অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট ইমপ্লাই? অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এখানে? দ্য পাকিস্তানি রুলার। কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? দ্য পাকিস্তানি Ruler. বি নাম্বার। স্টপ জেনোসাইড ইজ ডকুমেন্টারি। এখানে হবে কি? ইজ এ documentary. Disappearance stands for entrance, arrival, vanishing, exhibition. কি হবে বলো? Sir, vanishing. Okay, now 7. In the passage the word inception means, এখানে কি হবে? inception means beginning. কি হবে? inception means beginning. Okay, now question number 2. এখানে কিছু শর্ট কোয়েশ্চন দেওয়া থাকে, এগুলোর আমরা উত্তর লিখব। ওকে, প্রথম কোয়েশ্চন, from your reading of the first paragraph give a short account of Johir Rayhan participation in various movement. কোথায় কোথায় সে অংশগ্রহণ করেছিল এটা একটা ছোট্ট বর্ণনা দিতে হবে আমাদেরকে। Johir Rayhan took part activity in the language movement, একটা বললাম। He was one of the 10 students to go out in a procession on 21st February. এরপরে সে took part in our liberation war, এটাও বলতে পারবে। ওকে, শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। Write a short note on his film. জীবন থেকে নেওয়া, জীবন থেকে নেওয়ার উপরে একটা তোমাকে শর্ট নোট লিখতে হবে। এটা হচ্ছে তোমার জীবন থেকে নেওয়া ইজ এ ফিল্ম বেসড অন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট। এটা তো আমরা প্যাসেজে পাচ্ছি, বেসড অন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট অফ 1952। ওকে, হোয়াট ইজ স্টপ জেনোসাইড? হাউ ডিড ইট হেল্প আওয়ার লিবারেশন ওয়ার? স্টপ জেনোসাইড কি এবং এটা আমাদের কিভাবে সহযোগিতা করেছিল? স্টপ জেনোসাইড ইজ এ ডকুমেন্টারি মেড বাই জহির রায়হান। এটা প্রথম বলতে পারি আমরা। স্টপ জেনোসাইড ইজ এ ডকুমেন্টারি মেড বাই জহির রায়হান। হাউ ডিড ইট হেল্প আওয়ার লিবারেশন ওয়ার? এটা আমাদের লিবারেশন ওয়ার কিভাবে সহযোগিতা করেছিল? ইট হেল্প আওয়ার লিবারেশন ওয়ার বাই ক্রিয়েটিং ওয়ার্ল্ড সেন্টিমেন্ট ইন ফেভার অফ আস। বুঝতে পেরেছ? হু ওয়াজ শহীদুল্লাহ কায়সার? আমরা এখানে বলতে পারি শহীদুল্লাহ কায়সার ওয়াজ younger brother of Johir Rayhan. Okay, what happened to him? তার কি হয়েছিল? তার কি হয়েছিল বলো শহীদুল্লাহ কায়সারের? He was also the famous writer. Shahidullah Kaisar was captured and killed by the Pakistani army. এরপরে what happened to Johir Rayhan? জহির রায়হানের কি হলো? What happened to Johir Rayhan? হ্যাঁ, এখানে আমরা কি বলতে পারি? অন 30, মানে কোন তারিখে সেটা দেব, আর এখানে সালটা বসাবো। ওকে, সালটা বসাবো। জহির রায়হান was missed at the very beginning of the free independent Bangladesh. বাংলাদেশের শুরুতে সে মিসড হয়ে গেছে, অর্থাৎ জহির রায়হান গুম হয়ে গিয়েছিল। ওকে, now you can see HW of today's class. এখানে দেখো HW হিসেবে তোমাদের বি, লেটার বি দিছি না আমি?
তোমাদের সিলেবাসে যে বি তে যে লেটারটা আছে সেটাই লিখে পাঠাবে, আর সিডব্লিউ হিসেবে থাকবে মডেল কোয়েশ্চন 44, আইটেম নাম্বার 4, 5, 6 and 7। এটা তোমাদের সিডব্লিউ হিসেবে থাকবে। ওকে, নাও Yes, sir. আচ্ছা, তোমরা হোমওয়ার্ক ম্যানেজমেন্টে গিয়ে হোমওয়ার্ক কি দেওয়া হয় সেটা একটু দেখিও, কেমন? প্রতিদিন তোমরা, গতকালকে আমি হোমওয়ার্ক দিয়েছি, কেউ রিপ্লাই দিচ্ছ না। স্যার স্কুল অ্যাপটা তো আনইনস্টল করে দিছি, কেন? কারণ বাইরে। বাদ নেওয়া হয়নি। এটা গুগল ক্রোম থেকে করা যায়, তো ব্রাউজ করি ওখান থেকে। আমাদের স্কুল, আমাদের স্কুল নাম লিখলে ওখানে চলে আসে। সো দ্যাটস অল ফর টুডে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, সি ইউ অ্যাগেইন। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamu alaikum. হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম।